Hello friends, welcome back to SPC Chemtutor. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് കോർഡിനേഷൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ നെയിമിംഗ് ആൻഡ് ഐസോമെറിസ് ആണ്. സോ ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾവ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയിമിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ നെയിമിങ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, വല്ലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസേ കാണാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ മുമ്പ് ചോദിച്ച 2010-21 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അധികം ചോദിക്കാറില്ല, 2019-20 ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല. നോമൻക്ലേച്ചറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നെയിംഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട്. So then in the coordination complex, ligands are named first and follows a central metal atom. Then prefix di, tri, tetra is used to indicate the number of ligands. Then prefix bis, tris, etc. are used when ligands are included as numbers. Then ligands are named in alphabetical order. Name of anion ligands end with letter O. Means example chloro, nitro, sulfate or oxo. So those of cations end with IUM, nitronium, etc. Okay, neutral ligands have their regular names except that of aqua for H2O, NH3, amine for NH3, and nitrosin for NO, nitrosyl for NO, and carbonyl for CO. Okay, then oxidation state of the central metal indicates in Roman numbers in parentheses. When complex species have negative charge, the name of the central metal atom ends in ATE8. So these are about naming. So first question, name of the compound. The correct answer is option A, aqua bis thiocyanate thiosulfate platinum 4. A complex of platinum, ammonium, chlorine produces 4 ions per molecule in aqueous solution. The structure pertaining to above observation is correct answer is option D, penta, amine, chloro, platinum, chloride. Okay, then IUPAC name of the compound. Correct answer is option D, diamine diaqua chloro hydroxo chromium 3 nitrate. Then about isomerism. Two or more compounds with the same molecular formula but differ in at least one property are called isomers, and their phenomena is called isomerism. There are two types of isomerism, structural and stereoisomerism. First, structural isomerism, compounds having same molecular formula but differ in the structural arrangement of atoms or groups around the central metal atom. First one is ionization isomerism, next hydrate isomerism, then linkage isomerism and coordination isomerism. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ isomerism with example നോക്കാം. First, ionization isomerism. Compounds which have same molecular formula but give different ions in solutions are called ionization isomers, and the phenomena is called ionization isomerism. Ionization isomerism arises due to exchange of group between the inside and outside of coordination sphere of the central metal atom or ion. Example, ഇപ്പോൾ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, കൊബാൾട്ട് NH3 5 times Br SO4 and കൊബാൾട്ട് NH3 5 times SO4 Br. ഇതിൽ SO4ഉം BRഉം കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇൻസൈഡും ഔട്ട്സൈഡും ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത്. സോ ഇത് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസം ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അത് അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത് SO4 2- ദെൻ കോംപ്ലക്സ് CO NH3 5 times Br 2+ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്, രണ്ട് അയോൺസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യൽ. ഒന്ന് കോംപ്ലക്സും ഒന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അയോണും. സെക്കൻഡ് കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ Br- ദെൻ CO NH3 5 times SO4+. സോ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കാറ്റയോൺ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ ബേരിയം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റ്, ബേരിയം ബ്രോമൈഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റിലാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ എക്സാമ്പിൾ PT NH3 4 times Cl2
Br2, then PTNH3 4 times Br2 Cl2. ആൻഡ് അടുത്തത് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതിൽ NO2 ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ്. ആ രണ്ട് കോംപ്ലക്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം, കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോർമുല ബട്ട് ഡിഫർ ഇൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ പ്രസൻറ്റ് ആസ് ലിഗാൻഡ്. That means inside the coordination sphere and as molecule of the hydration outside of coordination sphere are called hydrate isomers, and the phenomena is called hydrate isomerism. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. CrCl2 6H2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമേഴ്സ് ആണിത്. അതായത് ക്രോമിയം H2O 6 times Cl3, 3 Cl അയോൺസും അത് അയണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോമിൽ, അതായത് കോർഡിനേഷൻ കോംപ്ലക്സിലുള്ള അത് അയണൈസ് ചെയ്യില്ലല്ലോ, അത് കോർഡിനേഷൻ ഔട്ടർ സ്ഫിയറിലുള്ള, അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിലുള്ളതാണ് അയണൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെൻ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ക്ലോറിന് ഇൻസൈഡും അതിലെ കോർഡിനേറ്റഡ് ഒരു വാട്ടർ മോളിക്യൂള് അത് പുറത്താണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയറാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രേഷൻ ഒരു H2O പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2H2. അങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ കോംപ്ലക്സ്, വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ലിഗാൻഡ്, പിന്നെ ഇൻസൈഡ് ഓർ ഔട്ട്സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് വേറെ എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഔട്ട്സൈഡാണ്. ദെൻ കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറിലൊരു വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്താണ് എടുക്കുന്നത്. സോ അത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ഐസോമറിസം ഉള്ളത്. Then linkage isomerism, compounds which have same molecular formula but differ in the mode of linkage of a ligand to the central metal atom or ions are called linkage isomerism, and the phenomena is called linkage isomerism. This type of isomerism in presence of ambidentate ligand. That means a monodentate ligand containing more than one donor atom capable of binding with the central metal ion or ions. Central metal atom or ions. അതായത് ആംബിഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻസിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്, ലിങ്കേജ് ഐസോമറിസം കാണുന്നത്. ആംബിഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലിഗാൻഡ് തന്നെ രണ്ട് സൈറ്റുകൾ തമ്മിൽ മെറ്റലുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ NO2 എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലിഗാൻഡ് നൈട്രജനുമായിട്ട് മെറ്റലുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലിഗാൻഡ് തന്നെ രണ്ട് സൈറ്റുകളുണ്ട്, കോർഡിനേഷൻ സൈറ്റുകളുണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് ആംബിഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ SCN, തയോസയനോറ്റോ, NCS, ഐസോതയോസയനോറ്റോ ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബൈൻഡ് ഐദർ ത്രൂ ഓക്സിജൻ ഓർ നൈട്രജൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ കൊടുത്തുള്ള എക്സാമ്പിൾ NO2 ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്, അടുത്ത കോംപ്ലക്സിൽ ONO. ദെൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ HCN ആണ്, ഐസോതയോസയനോറ്റോ. ദെൻ NCS ആണ്, തയോസയനേറ്റോ ലിഗാൻഡാണ്. ദെൻ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ONOയും NO2യുമാണ്. അതിൽ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് അത് കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം ആ കോംപ്ലക്സുകൾ തമ്മിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. Then coordination isomerism, compounds having same molecular formula and having complex ion as their cationic and anionic part but differ in the distribution of ligands in the coordination sphere of these cationic and anionic part are called coordination isomers. This type of isomerism arises due to exchange of ligand between the positive and negative complex ion part. അതായത് കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് കോർഡിനേഷൻ സ്ഫിയറുകൾ നമ്മളുണ്ടാവും. അതിലുള്ള ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് ലിഗാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡ്സ് തമ്മിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ഉള്ള വ്യത്യാസമാണ് അത് ആ തമ്മിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത്, കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊബാൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 6NH3 ലിഗാൻഡ്സ് ആണുള്ളത്. ദെൻ അടുത്ത അതിൻ്റെ ഐസോമറിലാണെങ്കിൽ കൊബാൾട്ടുമായിട്ട് CN ആണുള്ളത്. ദെൻ ക്രോമിയമായിട്ട് CN ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ നേരത്തെ സെക്കൻഡിൽ ക്രോമിയമായിട്ട് NH3. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇത് എല്ലാം കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസത്തിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. As a special type of coordination isomerism called coordination position isomerism arises in bridged complexes. അതായത് ബ്രിഡ്ജഡ് കോംപ്ലക്സുകളിലുള്ള കോർഡിനേഷൻ ഐസോമറിസം ആണ് കോർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ബ്രിഡ്ജഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിഗാൻഡിൻ്റെ ബോത്ത് സൈഡ്സിലുള്ള ആ ലിഗാൻഡ്സ് മാറുന്ന സമയത്ത്, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഓരോ സിംഗിൾ മെറ്റൽ ആറ്റം രണ്ട് കോംപ്ലക്സുകളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ
എന്താണ് ഒരു തന്നെ ബ്രിഡ്ജിലായിട്ടുള്ള രണ്ട് മെറ്റലായിട്ടുള്ള സെയിം കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ഉള്ള ആ ഒരു എന്താണ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ചിട്ട്. സോ അതെന്താണ് കോർഡിനേഷൻ പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം. ദെൻ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം. ഐസോമേഴ്സ് ഹാവ് സെയിം ലിഗാൻഡ് കോർഡിനേറ്റഡ് ടു മെറ്റൽ സെൻറ്റർ ബട്ട് ഡിഫർ ഇൻ ദി സ്പേഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലിഗാൻഡ് അറൗണ്ട് ദി സെൻട്രൽ മെറ്റൽ ആറ്റം. That is geometrical isomerism and optical isomerism. First, geometrical isomerism or cis-trans isomerism. It is a type of stereoisomerism which arises when two identical ligands either occupy adjacent position or in cis position or placed opposite to each other or trans isomers around the central metal atom. This isomerism is well known in square planar complexes, and this type of isomerism mainly shown by the complexes of type MA4B2 and MA4BC octahedral complexes. ഇതാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലോറിൻ സെയിം സൈഡാണ്. സോ സെസ് ക്ലോറിൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ ട്രാൻസ് ഇത് എന്തിൻ്റെ കേസിലാണ്? സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ കോംപ്ലക്സുകളുടെ കേസിൽ. ദെൻ ഒക്ടാഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകളുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ക്ലോറിനും ദെൻ ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലോറിനും ആക്സിയൽ ക്ലോറിനും ഇക്വറ്റോറിയൽ ക്ലോറിനും തമ്മിൽ എന്താണ്? അത് സിസ് ആണ്. ദെൻ രണ്ട് ടോപ്പ് അതായത് ആക്സിയൽ ക്ലോറിൻ തമ്മിൽ ട്രാൻസ് ആണ്. ദെൻ ഇതും തമ്മിൽ ഇക്വറ്റോറിയൽ എന്താണ്? ട്രാൻസ് ആണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം. ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം ഇൻ വിച്ച് ദ ഐസോമേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ polarized light equally but opposite direction. Isomers rotate the plane polarized light to the right is called dextrorotatory, and the isomers which rotate the plane polarized light to the left is called levorotatory, small l. Complex must be chiral or absence of symmetry of atom is the essential criteria for showing the complex optical isomerism. Should have non-superimposable mirror images. Square planar complex will not show optical activity but tetrahedral complex show optical activity. MAA3 type, MAA2B2, MAA2BC, MAAB2C2 complexes shows optical activity. So ഇത് എഥിലീൻ ഡയമീൻ്റെ ഒരു കൊബാൾട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം കാണിക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റത്തിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് ആണ്. സെക്കൻഡ് ഇതിൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമ്മളൊന്ന് മൈൻഡിലൊന്ന് ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിനെന്തില്ല, പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ENൻ്റെ സമയത്ത് OX എന്ന് പറയും, അതായത് ഓക്സലേറ്റോ ലിഗാൻഡ് വരുന്ന സമയത്തും എന്താണ് നമുക്ക് തോന്നും അവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ അവിടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അതെന്തായിരിക്കും, കൈരാലായിരിക്കും. ദെൻ ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സിസ് കൺഫേമർ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണിത്. ഇത് സിസ് COEN twice Cl2. ഇത് ഈ സിസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ട് ക്ലോറിനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സിസ് പൊസിഷനിലാണ്. ഇതെന്താണ്, ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള പോലെയാണ്. സോ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവാണ്. ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഇതിൽ എന്തുണ്ട്, പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് plane of symmetry, and no mirror images exist for this compound. So previous year questions. Then the dash isomerism is exhibited by the complex CONH3 5 times NO2 2 plus. The correct answer is linkage isomerism. So because NO2 is the bidentate ligand. Dash is optically active. The correct answer is cis COEN twice Cl2 plus. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളും നമ്മളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അതിൽ സിസ് COEN2 Cl2 മാത്രമാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത്, പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ലാത്തതും അതിനും മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്, മിറർ ഇമേജ് തരുന്നതും. സോ ബാക്കിയുള്ളതിനെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് സിമെട്രി ഉണ്ട്, പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. സോ ആ മോളിക്യൂൾസ് ഒന്നും എന്ത് കാണിക്കില്ല, ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കില്ല. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ അയണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ്? കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ B. Which of the following show coordination isomerism? Correct answer is option A. The number of isomers possible for square planar complex PT, BR, Cl, NH3, PPH3 is. അതായത് ഇതിൽ 4 ലിഗാൻഡും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അതിൽ ആൻസർ is B. ഇതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐസോമേഴ്സ്, 3 ഐസോമേഴ്സ്. Which among the following complex show both linkage isomerism and stereo isomerism? Correct answer is option C, 3. ലിങ്കേജ് കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവണം.
സോ ഓപ്ഷൻ 3ലും 4ലുമാണ് ബൈഡൻറ്റേറ്റ് ലിഗാൻഡ് ഉള്ളത്, NO2 SCN. സോ ആ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി. ദെൻ എന്ത് കാണിക്കണം? സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിസം കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് NH3 5 ടൈംസ് വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ത് കാണിക്കില്ല? നമ്മൾ നേരത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഫോമാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ അല്ല ഇത്. സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ഫോമും അതിൻ്റെ എന്താണ് കൺഫോമർ. Number of isomers possible for the complex COCl2 NH3 twice PPH3 twice plus S. Correct answer is option D. ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് ഫോം ഉണ്ട്. സോ MAA6, അതായത് ഒക്ടഹെഡ്രൽ കോംപ്ലക്സുകൾ, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇതുള്ളത്. അതിൽ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്പർ ഓഫ് പോസിബിൾ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ളത് അതിലുള്ള പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറിക് ഫോംസ് ആണ്. പെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, ഇനാൻഷ്യോമേഴ്സ് ആണ്. സോ ഇതിലുള്ള ഓരോ ഫോർമാറ്റ് ഇപ്പോൾ MAA6 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. MA3 B3 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 എണ്ണം ഉണ്ടാവും. സോ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ കോംപ്ലക്സ് അയൺ COEN twice Cl2 plus exist. Option B optical isomerism and geometrical isomerism. So the complex ion which exhibit optical activity is, correct answer is chromium OX thrice 3-. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ആ എത്തിലീൻ ഡൈഅമീൻ്റെ കേസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ ഇതാണ് എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തത്. അതിൽ OX ഉള്ള ആ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ കോംപ്ലക്സിൻ്റെ ഇത് എന്താണ് മിറർ ഇമേജ് തരുന്നു. പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഇല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ തോന്നും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ ഇതിനുണ്ടാവില്ല. അത് എൻ്റെ 3 ഡയമെൻഷണൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നോക്കിയാൽ മതി. സോ ഇതിനൊക്കെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. ബോത്ത് ജിയോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസം ആർ എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ, കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. ഇതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ. ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം. ആൻസർ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എല്ലാറ്റിനും പ്ലെയിൻ ഓഫ് സിമെട്രി ഉണ്ട്. സോ ഒപ്റ്റിക്കലി ഇനാക്റ്റീവ് ആണ്. സോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് ജനറൽ ഫോർമുല MA2 BCDE will be, correct answer is option D. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ടേബിൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ്. എല്ലാ ലിഗാൻഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സോ 15 നമ്പർ ഓഫ് എന്താണുള്ളത്? സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ. അയണൈസേഷൻ ഐസോമേഴ്സ് പോസിബിൾ ഫോർ ദ കോമ്പൗണ്ട് CrH2O4 times Cl CnR. കറക്റ്റ് അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസ് ആണ്. സോ അതിന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി. ദ ഐസോമേഴ്സ് CONH3 5 times Br SO4 and CONH3 5 times SO4 Br are distinguished by treating with a solution of, അതെന്താണ്? അയണൈസേഷൻ ഐസോമറിസ് ആണ്. സോ ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടും ബേരിയം ബ്രോമൈഡ് ആയിട്ടും വരുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ അയോൺസ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റിയാക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കാം. Then thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe.